Good, good morning. Last class we were talking about redemption of preference shares. That is a word meaning of redemption, then redemption of preference shares, and what are the ways by which this preference shares can be redeemed. So preference shares can be redeemed either out of fresh issue of shares or out of profit, or partly out of fresh issue and partly out of profit. So if the redemption is made out of fresh issue of shares, so these are the points to be noted, that is company issue shares either equity or preference, and out of the proceeds of fresh issue preference shares are redeemed. Then may issue shares at par or at premium. The premium on such fresh issue cannot be utilized for redemption. The share premium from fresh issue can be used for payment of premium on redemption. And the accounting procedure was make the preference shares fully paid up. If they are not, that is partly paid up shares should be converted to fully paid up shares, and the journal entry is preference share call account debtor to preference share capital, then bank account debtor to preference share call. Now make the fresh issue of shares. If it is issued at par, the journal entry was bank account debtor to share capital, and if it is issued at premium, bank account debtor to share capital to security premium reserve. Then journal entry for redemption. If the redemption is at par, then preference share capital account debtor to preference shareholders account, then preference shareholders account debtor to bank account. Then in case the redemption is at premium, then security premium reserve or profit and loss account debtor to premium on redemption of preference shares, then preference share capital account debtor, premium on redemption of preference shares account debtor to preference shareholders, and finally for the payment, preference shareholders account debtor to bank account. Okay, now we will discuss some problems on redemption. So the first problem is fresh issue at par and redemption at par. That is problem based on fresh issue and also the redemption at par. Now the question is, H Limited had 10,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid at par. Write journal entries in the books of the company. Okay, so H Limited had 10,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid. Appo H Limited ന്റെ കയ്യിൽ 10,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each ഉണ്ട്. അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, ഓൾറെഡി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. നൗ the company decided to redeem these preference shares at par by issuing sufficient number of shares of or sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid at par. നിങ്ങളോട് ജേർണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ജേർണൽ വരും? ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം റെഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റെഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടും കാണിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്തിട്ടും കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ ജേർണൽ എൻട്രി വിൽ ബി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ്. ദെൻ ജേർണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ദീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് rupees 10 ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ₹100 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 10 rupeesൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കാം. 10,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ₹100 ഈച്ച് 10 lakh ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് 10 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 100ഉം പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10ഉമാണ്. സോ 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ redeeming 10,000 preference shares, because the face value of preference shares to be redeemed is ₹100 and the new shares to be issued for redemption is ₹10. Use of ₹10. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഡംഷന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹10 ഈച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ജേർണൽ എൻട്രി. ജേർണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ആദ്യം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 10 lakhs, ദാറ്റ് ഇസ് issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par. Bank account debtor to equity share capital. അടുത്തത് റിഡംഷൻ്റെത്.
അപ്പോൾ റിഡംഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവണമെങ്കിൽ 8% redeemable preference share capital ₹10 lakh to preference shareholders account 10 lakhs. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യണം. പേ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് പേയ്മെന്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 10 lakh. ഇതാണ് 3 എൻട്രീസ്. ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി ആണ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് 8% redeemable preference share capital account ലെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, 8% redeemable preference share capital account letter to preference shareholders 10 lakhs. Then finally, payment in the journal entry, preference shareholders account letter to bank account. Okay. So next question. Fresh issue at premium and redemption at par. Okay. Fresh issue at premium and redemption at par. So Reliance Limited had 3,009% preference shares of ₹200 each fully paid up. The company decided to redeem these shares at par by issue of sufficient number of ordinary shares of ₹25 each at a premium of ₹2 per share as fully paid. Write journal entries in the books of the company. So I'll read once more. Reliance Limited had 3,009% preference shares of ₹200 each fully paid up. The company decided to redeem these shares at par by issue of sufficient number of ordinary shares, that is equity shares, of ₹25 each at a premium of ₹2 per share as fully paid. Write journal entries in the books of the company. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ 3,009% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ₹200 ഈച്ച് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവേർഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 9% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് 3,000 അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ₹200. ദെൻ കമ്പനി ഈ ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അറ്റ് പാർ. ദെൻ അങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ കമ്പനി ഈസ് ഇഷ്യൂയിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ്. അതായത് കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? ₹25 ആണ്. ദെൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബീയിങ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ₹2 per share. അപ്പോൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പാറിലാണെങ്കിലും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലാണ്. അതായത് ₹25 ഷെയർ ₹2 പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേർണൽ എൻട്രി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കണം. അതായത് 3,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ജേർണൽ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രീസും വരും. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റിഡീംഡ് എത്രയാ? 3,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ₹200 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 3,000 into 200, ദാറ്റ് ഇസ് 6 lakhs. ദെൻ പുതിയ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? ₹25 ആണ്. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ 25 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും? 6 lakhs ആണ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 6 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25, 24,000 ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ഈ 6 lakh rupees പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 24,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹25 ഈച്ച് ആണ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ₹2 എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ കമ്പനി വിൽ ബി ഇഷ്യൂയിങ് 24,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹25 ഈച്ച്. Now we'll see the journal entry. Bank account debtor to equity share capital to security premium reserve. കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ്? 24,000 into 27 എന്ന് പറയുമ്പം ₹25 ഫേസ് വാല്യൂവും ₹2 പ്രീമിയവും. സോ 24,000 into 27, 6,48,000. ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ₹25 ആണ്. സോ 6 lakhs. To security premium reserve ₹2 ആണ് premium, that is 48,000. So for issuing the shares the journal entry will be bank account debtor 24,000 into 27, 6,48,000. To equity share capital 24,000 into 25, 6 lakhs. Then to security premium reserve 24,000 into 2, 48,000. So issue of 24,000 equity shares of ₹25 each at a premium of ₹2 per share. Then
പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്. പാറിലായതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. സോ 9% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 6 lakhs. So 9% preference share capital accounted to preference shareholders 6 lakhs. Then അത് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് 6 lakhs. ഇത് ഡ്യൂ ആവുന്നത് അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് 6 lakhs. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ആൻഡ് റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം. അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവും പ്രീമിയത്തിലാണ്, റിഡംഷനും പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഓക്കെ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് Tata Limited had 2007% preference shares of rupees 50 each fully paid up. The company decided to redeem these shares at a premium of 5% by the issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid at a premium of 10%. The company had rupees 75,000 undistributable profit and loss account on the date of redemption. Write journal entries in the books of the company. Okay, upper question, Tata Limited had 2007% preference shares of rupees 50 each fully paid up. The company decided to redeem these shares at a premium of 5%. And this is done by the issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid at a premium of 10%. Now, the company had 75,000 undistributable profit in the profit and loss account on the date of redemption. Then journal entries എഴുതണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? 2007% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, 50 ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ. ആ ഷെയർസ് കമ്പനി റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് റിഡംഷൻ 5% പ്രീമിയത്തിൽ, അത് റിഡംഷൻ്റെ സമയത്ത് 5% പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10 rupees ആണ്. അതും പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 10% പ്രീമിയത്തിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ റിഡംഷനും പ്രീമിയത്തിലാണ്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലാണ്. പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പ്രീമിയത്തിലാണ്, റിഡംഷനും പ്രീമിയത്തിലാണ്. ദെൻ കമ്പനി അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു റെലവൻസ് പറയാനില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രീസ് എഴുതണം. ജേർണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് എത്രയാണ് ഈ സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റെഡീംഡ് എത്രയാ? ഫേസ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2000 ഷെയർസ് ഓഫ് rupees 50 ഈച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യേണ്ടത് 2000 into 50 1 lakh rupees ആണ് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ മേലെ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം 5% ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 5% പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 lakh into 5/100 5,000 rupees പ്രീമിയം. അപ്പോൾ റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ 1,05,000 rupees ആണ്. ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എത്രയാ? പുതിയ ഷെയർസ് എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. നൗ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് എത്രയാണ്? 1 lakh rupees ആണ് റിഡീം ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 10 rupees ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ 10 rupees ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 10 rupees ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 lakh ഡിവൈഡ് ബൈ 10 10,000 ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഈ ഷെയർസും നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് 10% പ്രീമിയം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 lakh into 10/100 10,000 പ്രീമിയം. 1 lakh rupees ആണല്ലോ, അതിൻ്റെ 10% ആണ് പ്രീമിയം. 1 lakh into 10/100 10,000 rupees പ്രീമിയം ആണ്. നൗ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ 5% പ്രീമിയം റിഡംഷനിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് 5,000 rupees. പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് 10,000 rupees ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10,000 rupees എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല. കാരണം 10,000 rupees സഫീഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 10,000 rupees ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂലുള്ള പ്രീമിയം ഉണ്ട്. റിഡംഷനിൽ നമുക്ക് 5,000 rupees പ്രീമിയം മാത്രമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 10,000 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ 5,000 rupees എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല, ഇവിടെ എമൗണ്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ദെർഫോർ premium on redemption can be provided out of security premium reserve. No need to create premium on redemption from
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല. നൗ we will move on to the journal entry. So bank account debtor to equity share capital to security premium reserve. Bank account debtor എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാ? 10,000 equity shares ആണ്, 10 rupees face value plus 1 rupee premium, അതായത് 10% ആണ് premium. So it will be bank account debtor to equity share capital 10,000 into 10, 1 lakh, to security premium reserve 10,000 into 1, that is 10,000, total 1,10,000 rupees. Now security premium provide ചെയ്യുന്നത് security premium reserve account debtor to premium on redemption of preference shares. 5,000 rupees ആണ് redemptionൽ കൊടുക്കാനുള്ളത്. So journal will be security premium reserve account debtor to premium on redemption 5,000. Now redemption 7% preference share capital account debtor 1 lakh, premium on redemption account debtor 5,000 to preference shareholders account 1,05,000. ഇത് amount transfer ചെയ്യുന്നത്. Finally settlement journal entry, preference shareholders account debtor 1,05,000 to bank 1,05,000. Okay, so journal will be, I'll tell you once more, fresh issue in the journal entry, bank account debtor to equity share capital 10,000 into 10 to security premium reserve 10,000 into 1 rupee premium. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1,10,000 rupees ആണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. 10,000 അതിൽ പ്രീമിയം ആണ്. ഈ 10,000 rupees വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം കൊടുക്കാം. ആ ജേർണൽ എൻട്രി ആണിത്. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. സോ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. 7% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1 lakh, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 5,000 to preference shareholders 1,05,000. Finally, അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 1,05,000. Okay, thank you.